ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஆராதனையிலே தமிழ் ஆராதனையிலே கர்த்தர் கிருபையாக செய்தி கொடுக்கும்படியாக தேவன் செய்தார். ಬೆಳಗಿನ ತಮಿಳು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. இந்த ஆராதனையை நான் இப்போது நிற்பேன் எனக்கு தெரியவே செய்யாது. ನನಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. திடீர்னு ஒரு முடிவெடுத்து வர வேண்டிய சூழ்நிலை. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಿಢೀರಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. வசந்தி வந்து நீங்கள் சர்ச்சில் செய்யணும் ஆசையாக சொல்லியிருக்கேன். கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக அதை கலந்து கொள்ள தேவனுக்கு சொல்லலாம். ಫಸ್ಟ್ ವಸಂತಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಂತ ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக ஐயாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನன்றி ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. தேவன் ஒಳ್ಳೆಯவர். நாம மகிமைப்படுவதாக. தேவன் நாம மகிமை. காலையில் ஃபஸ்ட்டு முதல் ஆராதனையில் நாங்கள் ரூத்தின் புஸ்தகத்தை ரூத்தை குறித்து நாங்கள் தியானிப்போம். ಮೊದಲನೇ ತಮಿಳು ಆರಾಧನೆ ನಾವು ರೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ரூத்தை குறித்து நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது ರೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ அது இஸ்ரவேலின் தேவனாக செட்டைகளுக்கு ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮರೆಯಲ್ಲಿ அடைக்கலமாக வந்த உனக்கு ದೇವರ ಆತರ ಅಡೆಕಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ நிறைவான பலன் உண்டாவதாக. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. நிறைவான பலனை தருகிறார். ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ ದೇವರು. சொல்லுங்க, தேவன் நிறைவான பலனை தருகிறார். ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ரூத்தினுடைய வாழ்க்கை ஒரு சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. ರೂತಿನ ಬಾಳುವುದು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವಿತ. அந்த சபிக்கப்பட்ட மகளுடைய வாழ்க்கையை தேவன் ஆசீர்வாதமாக ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಮಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவாய் மாற்றினார். ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. அதை குறித்து நாங்கள் முதலாவது தியானிக்கும் பொழுது ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ತಮಿಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ அவருடைய செய்கை என்ன, ಅವಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಏನು, அவருடைய செய்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது முதலாவது ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ தேவ மேல் நம்பிக்கை அதிகமாக வைத்திருந்தார். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. இரண்டாவது நம்ம தியானிக்கும் பொழுது ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ மன உறுதியோடு இருந்தார். ಅವಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಇದ್ದು. மூன்றாவது பார்க்கும் பொழுது ಮೂರನೇದಾಗಿದ್ದಾಗ பொறுமையோடு அவர் ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು. தேவன் அவளுக்கு நிறைவான பலனை கொடுத்தார். ಅವಳು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿ நமக்கும் தேவன் தருகிறார். ನಮಗೂ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಕ ಬಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. மெதுவாக தேடுங்கள் என்று மெதுவாக ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೋ ಬಂದಿವಲ್ಲ, தேடுங்கள் என்று ಹುಡುಗರಿ ಅಂತ யாக்கோபின் சந்ததிக்கு கர்த்தர் சொல்லவில்லை. யாக்கோபின் ಸಂತತಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ. நீங்கள் தேடி வருவதற்கு நிச்சயமாக பலனை தருகிறார். ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ பார்க்கும் பொழுது முதலாவது அதிகாரம் ನಾವು ಒಂದನೇ ಅಧಿಕಾರ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಳೆ ಒಳಪಡಿಗೆ ಇದೆ 16வது வசனம் 1:16. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದ್ದವರು ಓದಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ರೂತ್ 1:16 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸ್ 16. ಯಾವ ಭಾಷೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನು. ನೀನು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ரூத்தினுடைய அவளுடைய செய்கை இதுல எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ಇದರಲ್ಲಿ ರೂತ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ இதுல அவருடைய காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அவள் எப்படிப்பட்டவள் என்றால் ಅವರು ಏನು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ சூழ்நிலைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில ಪರಿಸ್ಥಿತಿ அவருடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள் ಪರಿಸ್ಥಿತಿ மிகவும் மோசமான நிலைமையில இருக்கு. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. அவருடைய சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அவள்
தேவனை பற்றி கொண்ட பொழுது ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ செய்த காரியம் என்னவென்றால் ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ அவளுக்குள்ளே சேவை எப்படிப்பட்டது என்றால் ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ சகிப்பு தன்மை இருந்தது. ಆತನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು. ஒரு சகிப்பு தன்மை. ಆತನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು. அந்த சோதனை ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಷ್ಟವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಉಪದ್ರವத்திலே ಆತನ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ துன்பத்திலே ದುಃಖದಲ್ಲಿ பாடுகளிலே ಸಮಯದಲ್ಲಿ பலவீனத்தின் மத்தியிலும் ಬಲಹೀನದಲ್ಲಿ தேவ பிள்ளைகள் எப்படியாப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டுமேனா ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ சோதனையை சகிக்கிற பிள்ளைகளாய் காண ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. சோதனையை தேவ பிள்ளைகள் சகிக்க ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವ ತನ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ஹல்லேலூயா. பின்பு என்ன கிடைக்கும்னா பெரிய நிறைவான பலனை தேவன் ಆಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯುವಾಗ ಆ ಶೋಧನೆ ಸಹಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಕಲವಿಧ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ஆமென். யாக்கோபு புத்தகம் 1வது அதிகாரம் ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வசனம். யாக்கோபு 1:12. ಯಾಕೋಬು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12. ಜೇಮ್ಸ್ chapter 1 verse 12. Read it. Don't waste time. Blessed is the man that endureth trials, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Amen. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಯಾಕೋಬ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯನು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧನ್ಯನು. ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு ಆತನು ಉತ್ತಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ விளங்கின பின்பு ಆತನು ಉತ್ತಮನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ தேவன் ஜீவ கிரீடத்தை அளிப்பார். ದೇವರ ಜೀವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅದನ್ನು பலனை தருகிறது. அப்ப சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ. பார்க்கும் பொழுது சோதனையை ನೋಡುವಾಗ சோதனை எப்படி நாம் சகித்துக் கொள்ள முடியும்? ಆ ಶೋಧನೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸಹಿಸುವ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? கர்த்தர் மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರು ನಾವು ಮಹಿಮೆ சோதனையை சகித்துக் கொள்வது எப்படி? ಶೋಧನೆ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವ ತರ? தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய ದೇವ ಮಕ್ಕಳು வருகிற சோதனைகள் ನಮಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅನೇಕ போராட்டங்கள் ಅನೇಕ வருகிறது, ಹೋರಾಟಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅನೇಕ துன்பங்கள் வருகிறது, ಅನೇಕ ದುಃಖ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. அதிகா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆராதனையை பார்க்கும் பொழுது ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ನೋಡುವಾಗ இந்த போராட்டம் துன்பம் பாடுகள் வேதனைகளிலே ಹೋರಾಟ ದುಃಖ ಕಾಯಿಲೆ தேவனை ಅವಮಾನ ಬಂದಾಗ தேவனை மன உறுதியோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು என்று சொல்லி தியானித்தோம். ಎಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. இப்பொழுது நாம் சோதனை ஜெயிக்காம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ಈಗ ನಾವು ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಜಯಿಸೋದು? 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 10வது அதிகாரம் 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13வது ವಚನ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 10:13. ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿಸಬಹುದಾದ ಶೋಧನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿಸಬೇಕಾದ ಶೋಧನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது, மனுஷனுக்கு நேரிட சோதனை அல்லாமல் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೇರುವ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸೋದನೆ உங்களுக்கு நேரவில்லை. ಆತನು ಸಹಿಸತಕ್ಕ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. தேவன் எப்படியாப்பட்ட உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார்? ದೇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಳ್ಳವರು. அவர் திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கிறவர். ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. சோதனையோடு கூட ಶೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಲ್ಲುಬಡಿயான போக்கே உண்டு. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. தேவப்பிள்ளை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ இந்த உலகத்தில் வருகிற சோதனைகள் பல பாடுகள் மத்தியிலே ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ನೋವುಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತದೆ. நீங்கள் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ನೀನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನು உலக மனிதனும் பாடுபடுறான் வேதனைப்படுறான். ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅದೇ ತರ ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು எனக்கு வேதனை பாடு இருக்குது, ನನಗೂ ಇದೆ, எனக்கு போராட்டங்கள் இருக்குது, ನನಗೂ ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ. ரெண்டு பேருக்கும் ஒழுங்காக இருக்குது. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ತಾನೇ ಇದೆ, ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ. ஆனால் ಆದರೆ உலகத்தில்
உள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಏನ್ அவர்கள் ಮಾಡ್ತಾರೆ தேவனை குறித்து அறிவில்லாதனாலே ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ தங்களை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள். ಅವರು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾಯಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, தற்கொலை பண்ணி மரித்து போகிறார்கள். ಅನೇಕ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ அந்த எண்ணம் இருந்தா யாருனாலும் எடுத்து போட்டு ஹல்லேலூயா ಆ ತರ ಯಾಗಾನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಗಾನ ಇದ್ರೆ எடுத்து போட்டு விட வேண்டும். கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. Amen. இதில் முதலாவது நீங்கள் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. நம்முடைய வாழ்க்கையில பல சோதனைகள் வரலாம், பல பாடுகள் வரலாம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಬರ್ಬೋದು. எனக்கு ಏನ್ இப்படி வந்திருக்கிறது என்று ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ நீங்கள் சோர்ந்து ಕೇಳ್ಬೋದು. போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. இந்த வசனத்தின் முடிவிலே பார்க்கும் பொழுது ಈ ವಚನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாக்குவார். ದೇವರ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான உங்க பிரச்சனைகளை இருந்து நீங்கள் மேற்கொண்டு வெளியே வரும்படியான போக்கை உண்டாக்குவார். ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬರೋ ತನಕ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. அப்ப நம்முடைய எண்ணத்துல நமக்கு என்ன வேண்டும்? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? சில பிரச்சனை கூட கடந்து போகும் பொழுது ಕೆಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் காரியம், ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ இந்த ಏನು? வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ முதல் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ನೀವು அறிದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ இந்த பிரச்சனை, ಈ ಪ್ರಚನೆ, இந்த போராட்டம், ಈ ಹೋರಾಟ, இந்த கடன் பாரம், ಈ ಸಾಲ, இந்த பலவீனம், ನನ್ನ ಬಲ ಇದೆ, எனக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து எனக்கு பயம், ನನಗೆ ಎಲ್ಲ- ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, எல்லாமே ಎಲ್ಲವೇ மனுஷனுக்கு நேருகிற சோதனை தான். ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆಗಳೇ. இந்த எண்ணம் நமக்கு வரணும். நன்றாக தெரிந்து கொள்ள ಈ ತರ வேண்டும். ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ இது ಬರಬೇಕು. எல்லா மனுஷருக்கும் வருகிற பிரச்சனை தான். ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋ உங்க ಸಮಸ್ಯೆ. எண்ணங்களிலே இப்படியாப்பட்ட ஒரு காரியம் வரணும். ಈ ஹல்லேலூயா. ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. எல்லா மனுஷருக்கும் வருகிற சோதனை தான். ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ஆமா. இப்ப நீங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிடல்ல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ஆண்டவர் ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. எவ்வளவு நம்மளை நல்லா வச்சிருக்காரு. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, எல்லாம் சொல்லுவோம் பக்கத்துல பார்த்து. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. மனுஷருக்கு நேருகிற சோதனை அல்லாமல் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ வேற அல்ல. ಬೇರೆ ಯಾವ ஒரு கரங்கள் இப்படி சொல்லுங்க. மனுஷருக்கு நேரே சோதனை அல்லாமல் வேற ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೇರುವ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ யாரும் பிரச்சனை போராட்டம் இல்லாம இல்லை. சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೋಧನೆ ಇದೆ. மனுஷருக்கு சொல்லுங்க. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. நீங்க சொன்னீங்க ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿ. பிரச்சனையை மேற்கொள்ள முடியும். ನೀವು மனுஷருக்கு நேருகிற சோதனை அல்லாமல் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரவில்லை. ಬೇರೆ ಶೋಧನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. என்ன நமக்கு இருந்துச்சுன்னா ಈ ತರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ சோதனையை தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ತರ, ಅದನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. மனிதனுடைய வாழ்வு என்பது அப்படி ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? அது பிரச்சனை உள்ளடக்கியதான் வாழ்வு. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇರ್ತದೆ. அந்த நாள்ல அந்த பிரச்சனை என்ன செய்யணும், அது வந்துட்டு போகும். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. அந்த சோதனையை நீங்கள் நானும் ಆ எதிர்கொள்ள ಶೋಧನೆ, வேண்டுமாய் ஆனால் ಆ ಶೋಧನೆ ನೀವು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. முதல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்க. ಅದು ನಾವು இது மனுஷனுக்கு நேரடிய சோதனை தான். ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳು அதனாலதான் வேதம் சொல்கிறது, ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತದೆ. மனுஷனுக்கு நேரடிய சோதனையே அல்லாமல். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ அப்படியான என்ன அர்த்தம்னா, ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ உனக்கு வேற பெரிய காரியம் ஒண்ணு உனக்கு நடந்து போகல. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. தேவன் படைத்த மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான் இது. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. என்கிற எண்ணம் நமக்கு வரணும். ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது, ದೇವರಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். ಆದ್ರೆ ನೀವು திடன் கொள்ளுங்கள், ದೃಢಗೊಳ್ಳಿ, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். ನಾನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரை உபத்திரவங்கள், போராட்டம் ಈ இருக்கும். ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು. உலக மனிதர்கள் மரித்து போறாங்க. ಪ್ರಪಂಚ ಜನರು ಸಾಯಿಸಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஆனா நீங்களும் நானும் நம்மை ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மகிமைப்படுவதாக.
ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரை நமக்கு ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು, ಬಾಧೆಗಳು ಉಂಟು. ஒண்ணு வந்தா ஒண்ணு முடிஞ்சா இன்னொன்னு வருது. ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ. ஒண்ணு 50% வந்தா இன்னொரு 60% வருது. ನಾವು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತದೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 50, 60, 70, 80 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும்? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ வருகிற சோதனை. ಎಲ್ಲ ಮಾನವನ್ ಬರೋದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ அப்படி என்று நீங்கள் நான் நம்முடைய சிந்தையில கொண்டு வரணும். ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದಾಗ 2 பேதுரு 2ನೇ ಪೇತ್ರರು 2வது அதிகாரம் 9வது வசனம். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹalleluya. 2:9. 2 Peter 2:9. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ஆமென். கர்த்தர் எப்படி இருக்காராம்? The கர்த்தர் Lord knows to deliver. ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಂದ ಓದಿದ್ದಾರೆ. 2 பேதுரு 2:9. ಕರ್ತನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳೊಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದ ತನಕ ಶಿಕ್ಷಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் தேவ பக்தி உள்ளவர்களை ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ரட்சிக்கிறார். ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் தேவ பக்தி உள்ளவர்களை சோதனையிலிருந்து என்ன செய்யறானா? ரட்சிக்கிறார். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ரட்சிக்கிறார், விடுவிக்கிறார். ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. கர்த்தர் நாம மகிமை பெற. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. அப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை குறித்து ನಮಗೆ ಬಂದ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கிற ಎಲ್ಲ காரியங்களை ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. நீங்கள் ஏதோ புதுமை என்று எண்ணாதீங்க. ஹalleluya. ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸತಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ஏதோ ஒரு புதுமையா ஒரு பிரச்சனை பெருசா வந்துட்டு சொல்லி ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் மகிமைப்படுவதா? ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. நம்ம மனதிலே நம்ம முதல்ல நினைக்க வேண்டியது ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ சோதனையை சகிப்பதற்கு ಆ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ என்ன சொல்லுங்க? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಂಬಿಕೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. எப்போ பார்க்கறது? காலையில ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் இல்லை. ಮತ್ತೆ நல்லவர் ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. நம்ம மனதிலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ. 10:13 முதல் வாசிக்கும் பொழுது 1:10 மனுஷருக்கு நேரடிய சோதனை அல்லாமல் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ வேற சோதனை எனக்கு ಬೇರೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆಯೂ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. என்ன நமக்கு வரணும்? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ என்ன போல பிரச்சனை யாருக்குமே வராது. ನನಗೆ ಬರೋ ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ನನಗೆ நம்ம நினைக்கிறோம், ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. நம்ம நினைக்கிறோம். ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ನೆನೆಸ್ಬೇಡಿ. நம்மை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாக்குற தேவன் நமக்கு உண்டு. ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அப்போ நான் என்னுடைய எண்ணத்துல நான் இப்படி கொண்டு வருகிறேன், மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை அல்லாமல் வேற சோதனை எனக்கு நேரவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்ப இதற்கு முடிவுதான் என்ன? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ? தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாக்குற தேவன் ದೇವರು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ நம்முடைய எண்ணத்துல நினைக்கிறோம், மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆ, வாழ்க்கையில வருகிற பிரச்சனை, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ எல்லா மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ಶೋಧನೆ. ஆனா என்னோடு கூட இருந்து தப்பிவிக்க ஆண்டவராய் இயேசು உண்டு. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ஹalleluya. நம்ம இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அதே 1 கொரிந்தியர் 10:13 ಅದೇ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 10:13 ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿಸುವಾದ ಶೋಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಶೋಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವರು. பார்க்கும் பொழுது
பொழுது மனுஷனுடைய சோதனை அல்லாமல் மனுஷன் வேற சோதனை எனக்கு நேர்ந்தது. ಬೇರೆ ಶೋಧನೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ராணிக்கு மேலாக தேவன் சோதிக்க மாட்டார். ನಮ್ಮ ತ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ராணிக்கு மேலாக நீங்க சொல்லுங்க, ஒருத்தர் கடைபிடிச்சு கை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ராணிக்கு மேலாக உங்களை சோதிக்க மாட்டார். கை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ராணிக்கு மேலாக ನಮ್ಮ ತ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. நீங்க உங்க பாசையில் நீங்க சொல்லியிருக்கேன் கர்த்தர் நல்லவர். ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ராணிக்கு மேலாக ರಾಣಿಗೆ ಮೇಲಾಗ உங்களை சோதிக்க மாட்டார். ಮಾತಾಡ. ராணிக்கு மேலாக சோதிக்க விட மாட்டார். ನಮ್ಮ ತ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தரோட மகிமைப்படுவதாக. ஹல்லேலூயா. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ಲಿ. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வைத்துக்கொள்வோம். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ஒரு சிறு குழந்தை ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 5 கிலோ வெயிட் தூக்க முடியுமா? 5 kg ವೆಯ್ಟ್ நீங்க ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? நீங்க பிள்ளைகிட்ட கொடுப்பீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 5 kg ತಗೋಗಮ್ಮ ಅಂತ. அதால முடிந்தது ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ஒரு 100 கிராம் வெயிட் கொடுப்பீங்க. ஹல்லேலூயா. 100-200 ಗ್ರಾಮ್ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. கர்த்தர் அப்படிதான். ಅದೇ ತರನೇ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ. ராணிக்கு மிஞ்சி ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. லூத் வந்து சோதனை சகித்தார். ಲೂತನು ಸಹಿತ. ಆತನು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ஆமென். நீங்கள் நான் எப்படி சகிக்க வேண்டும் என்றால் ನೀನು ನಾವು ಆ ಭಾರವನ್ನು ಯಾವ ತರ இது ಹೊತ್ಕೊಂಡು மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான். ಇದು ಮಾನವನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ. என்னுடைய திராணிக்கு மேல தேவன் சோதிக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಕ್ತಿಗಿನ ಮೀರಾಗಿ ಆತನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. சக்திக்கு மீறி நம்முடைய சோதிக்கிற தேவன் அல்ல. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಆತನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 2 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ವಚನத்தை வாசிக்கிறேன். 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ. ஆகையால் சகோதரரே, சகோதரரே, ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட ஆ. உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க ஆ. எங்களுக்கு மனதில்லை. ஆ. என்னவெனில் ஆ. பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சி அதிக பாரமான வருத்தம் ஆ. எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. அது சொல்றாரு, பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ பலத்திற்கு மிஞ்சின பாரம் உண்டானதா? ಆತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ பாரம் உண்டானது. ಹಾ. பலத்திற்கு மிஞ்சின பாரம் உண்டானது. ಆತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಭಾರ ಇತ್ತು. அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கும் பாருங்க. நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் நம்பிக்கையாராமல் மரித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கத்தக்கதாக ஆ. மரணம் வரும் என்று ஆ. நாங்கள் நிச்சயித்திருந்தோம். எங்களுக்கு நிச்சயித்திருந்தோம். ம். அப்படிப்பட்ட மரணத்திலிருந்து அவர் எங்களை தப்புவித்தார். ம். இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார். ஆ. இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பி இருக்கிறோம். பாத்தீங்களா? அது சொல்றாரு, முதல்ல சொல்றாரு. அது சொல்லும் பொழுது எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலை எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின பாரம் உண்டானது. ನಾವು ಬಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா தேவன் என்ன செய்யறாருமா? ಅದ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ உங்க திராணிக்கு மிஞ்சி தேவன் விடுகிற தேவன் அல்ல. ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಣಿಗೆ ಮೀರಿ ಆತನ ಶೋಧನೆ அவர் ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. விடுகிற தேவன் அல்ல. ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32வது அதிகாரம் 32ನೇ ವಾಕ್ಯ 11வது வசனம். 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ஒரு கழுகு தன்னுடைய 32-11 ஒரு கழுகுடைய குணாதிசயத்தை அதுல போட்டிருக்குது. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து 10 ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಳಿಸಿ குஞ்சுகள் மேல் அசைவாடி ಅದರ ಕುಂಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು அவைகளை விரிக்குமா? வாசி. செட்டைகளை விரித்து செட்டைகளை விரித்து அவர்களை எடுத்து அவளை தன் செட்டைகள் மேல் சுமந்து அவைகளை தன் செட்டைகள் மேல் சுமந்து கொண்டு ಅದು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. சுமந்து கொண்டு செல்வது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவரை ಯಾವ 10 ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಕುಂಜಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ತರ கழுகுடைய குணாதிசயம் என்னவென்றால் 10ನೇ ಏನ್ ಗುಣಾದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ அது வந்து குஞ்சுகளை பொரித்து ಅದು ಕುಂಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ அதற்கு உணவுகளை ஊட்டி ಅದಕ್ಕೆ 10 ಆ ಕುಂಜಿಗಳನ್ನು அது இறக்கைகளை அடித்து ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಗಿಟ್ಟನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ எழும்புகிற வரைக்கும் ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾರೋವರೆಗೂ அந்த தாய் கழுகு அதை பாதுகாக்கிறதா காணப்படுகிறது. 10 ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. பாதுகாக்கிறதா காணப்படுகிறது. 10 ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ கூட்டை கலைத்து விடுமா?
Hallelujah. ಅದು ಇರೋ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அது முடிய அந்த குஞ்சுகளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. என்னுடைய தாயை போல வேற தாய் கிடையாது. Hallelujah. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತರ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. மிகுந்த அன்பான என்னுடைய தாய் ತಾಯಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ எனக்கு கேட்கும் போது தான் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ನಾನು ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ. நான் மனசுல நினைக்கும் போது தான் தந்துருந்தாரு. ನಾನು ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆ அப்படியாப்பட்ட ಸಮಯದಲ್ಲಿ நல்ல ஒரு தாயை நான் பெற்றிருக்கிறேன். ತಾಯಿ ನನಗೆ ಇದೆ. சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ அது என்ன செய்கிறது என்றால் ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ அந்த கூட்டை கலைக்குது. Hallelujah. ಗೂಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. கஷ்டப்பட்டு கெட்ட அந்த கூடு மேல அந்த குஞ்சுகள் இருக்கும் பொழுது ಆ ಗುಂಜಿಗಳು ಇರುವಾಗ தன் கூட்டை கலைக்கிறது. ಆ ಗೂಡನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. கூட்டை கலைக்கும் பொழுது ಆ ಗೂಡನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕುವಾಗ அந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் மேல இருந்து கீழே விழுகிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಗೂಡಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಬೀಳೋ ಸಮಯದ ಗುಂಜಿಗಳು ಬೀಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ அது என்ன செய்கிறது என்றால் ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? தன்னால ரெக்கை அடித்து எலும்பு பார்த்து ಅದು ತಾನೇ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತದೆ. அப்படி எலும்பு பார்க்கிறது. ಅದು ತಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತದೆ. ஆனா முடியல. ಅದು ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. தாய்க்கால என்ன செய்யுமா? ಆ ತಾಯಿ ಅತಿ மேல இருந்து அப்படியே பார்த்து கொண்டு அப்படி வேகமா ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಆ ಗುಂಜಿಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು அப்படியே ரெக்கையில போய் அப்படியே சுமந்து ಹಂಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ಅದೇ ತರ நம்முடைய தேவன் ராணிக்கு மிஞ்சி சோதிக்க ಅದೇ மாட்டார். ತರ ನಮ್ಮ ದೇವರು ராணிக்கு மிஞ்சி உங்கள் ராணிக்கு மிஞ்சி சோதிக்கிற தேவன் அல்ல. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. எவ்வளவு அதிகமான பாரமா இருந்தாலும் ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ தேவ பிள்ளைகளை தேவன் ராணிக்கு மிஞ்சி உடைய மாட்டார். ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತನ ಭರವಸೆ அவருக்கு தெரியும். ஹalleluya. ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. என் பிள்ளை எவ்வளவு வெயிட் சுமக்குங்கிறது ನನ್ನ அவருக்கு ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. முதலாவது நம்ம பார்க்கும் பொழுது ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ மனுஷருக்கு நேரடி சோதனை எல்லாம் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಇರುವ ಶೋಧನೆ வேற ಆದರೆ சோதனை நேடுல ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಭಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ராணிக்கு மிஞ்சி என்ன செய்ய மாட்டார்? நம்மள ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತಕ್ಕದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶೋಧನೆ ராணிக்கு ಮಾಡೋದು. மிஞ்சி விட மாட்டார். ஹalleluya. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. மூன்றாவது பார்க்கும் பொழுது ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அதில் பார்க்கும் பொழுது ತಪ್ಪಿತ್ತು கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாக்குவார். ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் சொல்லுவோம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ நீங்க சொல்லுங்க. எல்லாம் வெட்கப்பட ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹalleluya. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. உண்டாக்குவார் நிச்சயமா. ரெண்டாவது தெரிந்து கொள்ளுங்க. இப்ப நீங்க சொல்றது ஏற்கனவே ஆட்ட சொல்லல, கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டு. ஹalleluya. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க சொன்னீங்கன்னா ನೀವು நிச்சயமா உங்க தப்பிப்பார். ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು. ತಪ್ಪಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ஒரு போக்கு உங்களுக்கு உண்டாகும். ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾರಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. கர்த்தர் மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ அதுதான் சங்கீதம் 18 ಕೀರ್ತನೆ 18 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. 18 19 ಕೀರ್ತನೆ. Psalms 18:19. விசாலமான இடத்தில் என்னை கொண்டு வந்து என் மேல் பிரியமா இருந்தபடியால் என்னை தப்புவித்தார். அவர் விசாலமான இடத்துல என்னை கொண்டு வந்து ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ அவர் என் மேல் பிரியமா இருந்தபடியா ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕಾರಣ தப்புவித்தார். ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. அப்ப தேவன் ஒரு மனிதனை ஒரு குடும்பத்தை தப்புவிக்கும் பொழுது ದೇವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಮಾನವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. அங்க ஒரு விசாலம் உண்டாகும். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ அங்க ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை உண்டாகும். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. தேவன் முதல் நெருக்கம் தான், தேவன் சோதனை பாடுகள் தான். ಶೋಧನೆ ಹಾಡು ಅವಮಾನಗಳಿದ್ದಾலும் இது எல்லா மனுஷனுக்கு வந்த சோதனை தான். ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ. ராணிக்கு மிஞ்சி தேவனை விட மாட்டார். ದೇವರು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாகும். ಆತನು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. இதை நீங்க மனசுல நல்லா வைத்துக் ಇದನ್ನ கொள்ளுங்க. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஒரு பிரச்சனை நீங்க சந்திக்கிறீங்களா? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ இதை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கு எனக்கு உண்டாகும். ನನಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. நிச்சயமாக தப்புவிக்கிற தேவன். ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕಟಾಕಟಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அதெல்லாம் 1 கொரிந்தியர் 2 கொரிந்தியர்ல ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯರು வாசிக்கும் பொழுது ನಾವು ಓದುವಾಗ 1வது அதிகாரத்துல 8வது வசனத்தை வாசி. எங்களுக்கு ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕಾರ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. எங்களுக்கு மிஞ்சின பாரம் உண்டானது. ನಮಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಭಾರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾರ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. அங்க அடுத்த 9வது வசனம் சொல்றாரு, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, தப்புவித்தவர்
ತಪ್ಪಿಸೋನು தப்புவிக்கிறவர் ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು இனிமேலும் நம்மை தப்புவிக்கிறார். அல்லேலூயா. ಮುಂದೇನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೇನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೇನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೇನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆಚೆನೂ ತಪ್ಪಿಸೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದಾ ಕಾಲವು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು எங்களை தப்புவித்தார், ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು, இப்பொழுது தப்புவிக்கிறார், ಇವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. இனியும் தப்புவிப்பார். ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ தப்புவிக்கிறார், தப்புவிச்சிருக்காரா? இதுக்கு முன்னால தப்புவிச்சிருக்காரா? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ தப்பி ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, பிழைச்சிருக்கிறோமா? ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ದಾರಿ உட்கார்ந்துருக்கிறோம், ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೂತಿದ್ರ. தப்பி பிழைச்சிருக்கிறோம். ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஐயா நல்லா எடுத்து வர்றாங்க. Amen. கர்த்தர் நல்லவர். அல்லேலூயா. இனிமேல் யாரும் தப்புவிக்கணும்? ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಅದೇ ತರ அதான் பவுல் சொல்லும்போது சொல்றாரு, நான் எங்க மேல ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, எங்க மேல நம்பிக்கை கிடையாது, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. நான் தேவ மேல நம்பிக்கை இருக்கு. ನಾನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನಾದ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. உங்க காரியம் எவ்வளவு பெரிய காரியமா இருந்தாலும், ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೇನು, உங்கள் பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೇನು, உங்களுடைய பாடுகள் எவ்வளவு பெருசா ಎಷ್ಟೇ இருந்தாலும், ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೇನು, நம்முடைய தேவ தப்புவிக்க போதுமானவர். ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சங்கீதம் 91 ಕೀರ್ತನೆ 91 15வது வசனம். 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, 91:15, Psalms 91:15. He shall call upon me and I will deliver him. ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. He shall call upon me and I will answer unto him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. ಆಮೆನ್. ഇരുളಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ಹಾ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಾಣಕ್ಕೂ, ಹ್ಮ್. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ, ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅದು ಕೇಡಿಗೂ ಅಂಜ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು அவனை தப்புவித்து ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿ கனப்படுத்துவேன். ಘನಪಡಿಸುವೆ. ತಪ್ಪಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಘನಪಡಿಸ್ತಾರಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ. ஆபத்து காலத்தில் நம்ம தப்புவிக்கிறது, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ சோதனை காலத்தில் ನಮಗೆ தப்புவிக்கிறது. ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋ ದೇವರು. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸೋ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ. அவனுக்கு நிறைவான பலனை தேவன் தருகிறார். ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ உங்க ಕೊಡ್ತಾನೆ. மனதில வர வேண்டிய காரியம், ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ இது மனுஷனுக்கு நேரடி சோதனை தான். ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ஞானிக்கு மிஞ்சிய தேவன் விட மாட்டார். ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆತನ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. என்னை தப்புவிக்கிற தேவன். அல்லேலூயா. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋ ದೇವರು, என்னை தப்புவிக்கிறவர். ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋ ದೇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ದೇವರು ದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இப்போ வருகிற பிரச்சனை போராட்டங்களை குறித்து நீங்க ஒண்ணு கலಗಾதீங்க. ಈಗ அல்லேலூயா. ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ஆமென். அல்லேலூயா. ஹalleluya. நாம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ அப்போஸ்தலர் இப்போ நம்ம மனதில் நினைச்சுக்கிறோம், ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, இது மனுஷனுக்கு வந்த சோதனை தான், ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ. ராணிக்கு மிஞ்சி என்ன விட மாட்டார் ஆண்டவர். ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಆತನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. அடுத்து இப்பொழுது தப்பித்துக் கொள்ளும் போக்கை ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದಾರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. இது நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டிய காரியம். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, இது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ஒரு பிரச்சனையை நீங்க பார்க்கும் பொழுது, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲೂ இது ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆ ಸೋದನೆ தான். ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, எல்லாருக்கும் வரத எனக்கு வந்திருக்கு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು இதுல அமிழ்ந்து போக மாட்டேன். ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால், ಯಾಕಂದ್ರೆ திராணிக்கு மிஞ்சி சோதிக்க என்னை விட மாட்டார். ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. அல்லேலூயா. ಹalleluya. தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. போக்கை உண்டாக்குவார். ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இதை நீங்க ஓதால் நினைங்க. ಇದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು சோதனை ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நேரத்துல, பாடுகள் நேரத்துல ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ, ನೋವು ಬಂದಾಗ இந்த வசனத்தை எடுத்து நீங்க வாசிங்க. ಇದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತು ಓದಿ. நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். கர்த்தர் ನೀವು நல்லவர். ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವರು. அல்லேலூயா. நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். இந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள முடியும். நிச்சயமாகவே நான் நிறைய பாடுகள் மத்தியில் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறேன். ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. இந்த வசனம் ಈ ವಾಕ್ಯವು நம்முடைய இருதயத்தை திடப்படுத்தும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದು நம்ம ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. சிந்தையில வைக்க வேண்டிய காரியம் வசனம். ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. நாம செய்ய வேண்டியது என்ன? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? நம்ம செய்ய வேண்டியது, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? அப்போஸ்தலர் 27வது அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪತ್ರಿಕೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது வசனத்தை வாசிப்போம். 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಅನೇಕ ನಾಳಾய்
சூரியனாவது ம். நட்சத்திரங்களாவது ஆ. காணப்படாமல் மிகுந்த பெரும் காற்றும் மழையும் அடித்தது. அடித்தபடியினால் ஆ. இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போனது. அற்று போயிற்று. கப்பல் பிரயாணத்துல பவுல் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கைதிகளாக வரும் பொழுது ಅವರು ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ இப்போ பெரிய புயல் காற்று வந்து அடித்தது. ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அநேக நாட்களாய் ಅನೇಕ ದಿನಗಳು நட்சத்திரங்களையாவது ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವಾದರು ஒரு வெளிச்சத்தை காணும். ಯಾವ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை முற்றிலும் ಅವರಿಗೆ அற்று போனது. ಜೀವಿತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ முற்றிலும் அற்று போனது. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவங்க செய்த காரியம் ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ 49 வசனத்தை வாசிப்போம். அவங்க செய்த காரியம் ಅವ್ರು 49ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 49 கப்பலை லகுவாக்கினார். அப்போஸ்தலர் 38 வசனம். 27:38 அப்போஸ்தலர் பத்திரிகை 27:38. திருப்தியாக புசித்த பின்பு ஆ. அவர்கள் கோதுமையும் கடலை எரிந்து கோதுமையை கடலில் லகுவாக்கினார்கள். கப்பலை லகுவாக்கினார்கள். ಹಡಗಿನ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. கப்பல் இப்போ வந்து காற்று போகிற போக போகணும். இல்லையா? ಹಡಗು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತದ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. கப்பல்ல மிகப்பெரிய பாரம் இருக்குது. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನುಗಳಿತ್ತು. இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಿದೆ, கர்த்தரோட மகிமைப்பட சொல்லப்படுது ದೇವರ பாருங்க. ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು. கப்பலை என்ன செய்தார்களாம்? லகுவாக்கினார். ಆ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರನ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರು. பாரமான அந்த கோதுமை எல்லா மூடைகளையும் போட்டு கப்பல் கடலிலே போட்டு என்ன செய்தார்களாம்? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲೆಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. பவுல் அங்குள்ள ஜனங்களை எல்லாம் திடப்படுத்தும் பொழுது ಪೌಲ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಆತನು ಒಂದು எனக்கு ಕೊಟ್ಟ. எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று ನನಗೆ ಏನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. தேவன் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದನು. அப்ப சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாய் நடக்க வேண்டுமாயானால் ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ உயிர் ನಡೀಬೇಕು. சேதம் ஒன்று வரக்கூடாது. அல்லேலூயா. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಜೀವಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. வரக்கூடாது. அதற்கு இவர்கள் செய்த காரியம் ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ கப்பலை லகுவாக்கினார்கள். ಆ ಹಡಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. கப்பல்ல உள்ள பாரத்தை கடல்ல போட்டு லகுவாக்கினார்கள். ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾರ ಏನೇನ್ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அதிகமான பாரம், ಅಧಿಕವಾದ ಭಾರಗಳು பாரம், உபத்திரவம், பாடுகள் மத்தியில் நீங்கள் நாளை கடந்து ನಾವು போகலாம். ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಾರಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ನೋವುಗಳು ಬಂದಾಗ அவைகளை ಅದನ್ನು விட்டு நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்துல வைக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ஆமென். ನಾವು அல்லேலூயா. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஏன் சோதனை போராட்ட மத்தியில் அமிழ்ந்து போகிறான் என்றால் ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ அவனுடைய காரியத்திலே, அவனுடைய இருதயத்திலே கவலை, பாரம் இருப்பதனால அமிழ்ந்து போகிறான். ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. வசனத்துல முதல் தியானித்தோம். ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. மனுஷனுக்கு வேண்ட சோதனை தான். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ ராணிக்கு மிஞ்சி சோதிக்க மாட்டாரு. ಅದನ್ನು ತಾಣಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಅದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. என்னை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை உண்டாக்குவார். ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. கர்த்தர் இவைகளை செய்ய வேண்டுமானால் ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ நம்முடைய கப்பலை, நம்முடைய வாழ்க்கை படகுல இருக்கிற பிரச்சனைகளை, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರೋ ಭಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. நம்ம லகுவாக்கணும். ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಭಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. லகுவாக்கணும். ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ லகுவாக்க வேண்டிய காரியம். ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಾರದಲ್ಲಿ இப்ப கப்பல் வந்து கடல்ல மூழ்க போகுது. ಆ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, அது அமிழ்ந்து போக போகிறது. ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ எல்லாரும் மரித்து போக போறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ சில போராட்டங்கள், பிரச்சனைகளிலே ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ அமிழ்ந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை வருகிறது. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು இதோட இந்த குடும்பம் அழிந்து போகும். ಈ ಕುಟುಂಬ ಹಂಗೆ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். ಆ
ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸುವಾಗ ஆனா அதே சூழ்நிலை தான் அந்த கடல்ல கப்பல் பிரயாணத்துல இருந்தது. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ஆனால் தேவனுடைய மனுஷன் ಆದ್ರೆ சொல்லும்போது ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, கப்பலை லகுவாக்கும்படியாக ಆ ಕಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, அதிக பாரம் இருந்தால் ಅದಿಗೆ ಭಾರ ಇದ್ರೆ அந்த காற்று ஓங்கி அடிக்கும் பொழுது ಆ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಾಗ அது உள்ளே அமிழ்ந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. ಅಡುಗೆ ಯಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ தேவப்படி நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, நம்முடைய குடும்பத்திலே ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ நடக்கிற ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, பலவித சோதனை போராட்டங்கள், ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತೆ. தப்புவித்து நம்ம நடத்த வேண்டும். ಆದರೆ ದೇವರು ದಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. நம்மை ಲಘುவாக்க வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. லಘுவாக்க வேண்டும்னா பாக்கெட்ல எல்லாம் போட்டு அப்படி அந்த காரியம் இல்ல. ನಾವು ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, நம்முடைய இருதயத்தை லಘுவாக்கணும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಾರ, எது நம்ம ஓட விடாது, எது ஓட விடாது தெரியுமா? ನಮ್ಮ ಹೃದಯನೇ ಭಾರ ಇಲ್ಲ. கப்பலை அது லக்கை நோக்கி ஓட விடாமல் தடுத்தது, அழுகைன்னு கப்பலை ஓட விடாமல் தடுத்தது எது? பாரம். பாரம். அல்லேலூயா. அதான் வேதம் சொல்கிறது எபிரேயர் 12:1. நல்லா வாசிங்க. ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 12:1. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் எல்லாரும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க எபிரேயர் 12:1 எல்லாம் ಇದೆ. ಇಬ್ರಿಯರ್ Hebrews 12:1. ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அது பாரம் இப்ப என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? பாரம் என்ன? ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಓಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾ? ரெண்டு பார்த்தோம். ಎರಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. பாவம் பாரம். பாவம் ಪಾಪ ಮತ್ತು ಭಾರ. கவலை நம்முடைய பாவம். ನಮ್ಮ இந்த ரெண்டு ಯೋಚನೆಗಳು, நம்மள ஓட விடாது. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು கப்பலை ஓட விடாம கருத்து என்ன தெரியுமா? அதுக்கு கப்பல இருந்த பாரம் எடுத்து கீழே போனா லகுவாயிட்டு ಎಲ್ಲ ಭಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. கப்பல் அப்படியே மெலித்தா என்கிற தீவுல போய் அப்படியே அடைக்கலமாய் நின்றது. அல்லேலூயா. ಮೆಲಿಟಾಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು நம்முடைய இருதயத்துல இருக்கிற ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ பாவங்கள், ಪಾಪಗಳು நம்முடைய வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தேவன் அற்புதங்களை செய்ய விடார். ದೇವರು ಮಾಡೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. தேவ பிள்ளைகள் ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. பாவத்தை தேவ பிள்ளைகள் அறிக்கிறது. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. அப்படி அறிக்கையிட்டால் ಹಾಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ உங்கள் கப்பல் லகுவாகும். ನಿಮ್ಮ ಹಡಗು ಲಘುವಾಗುತ್ತದೆ. உங்கள் பிரச்சனைகள் மாறும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ உங்கள் ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, போராட்டம் மாறும். ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ದೇವರು நீங்கள் ಬಿಡುಗಡೆ, சோதனைகளை ஜெயித்து நீங்க ஓட முடியும். ನೀವು ಬರೋ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஏன்னா பாவம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவனுக்கு உள்ள உறவை அப்படியே தடுக்கும். ಪಾಪ ನಿಮಗೂ ಇರೋ ದೇವರಿಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க ஜெபம் பண்ணினாலும் ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவை தடுக்கிறது என்ன தெரியுமா? பாவம் தான். ನೀವೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ 48 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೋಡೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. நம்முடைய பாவமும் அக்கிரமும் ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಕ್ರಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ தேவனிடத்திலிருந்து ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ நன்மையை இறங்க விடாது. ಆತನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. நன்மையை தடுக்கிறதே அதான். ತಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇದಾನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ತಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ தப்பி பிழைத்து அக்கறைக்கு போவதற்கு தடை என்னதான்? நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பாவம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಪನೇ. ஆண்டவர்கிட்ட யாரும் மறைக்க முடியாது. ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತನ ಕಾಣೋ ದೇವರಾಗಿದೆ. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡೋನು வாழ்விடைய மாட்டான். ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அவங்களுக்கு வாழ்வு கிடையாது. பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்விடைய மாட்டான். ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು. அவர்கள் நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. அவைகளை அறிக்கை செய்து ಅವುಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ விட்டு விடுகிறவன் ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ஆண்டவருடைய இறக்கம் கிடைக்கும். ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಆಗ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ಶೋಧನೆ ಸಹಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. எப்படி சகிக்கணும்? ಯಾವ ತರ ಸಹಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ. எப்படி சகிக்கணும்?
கர்த்தர் மேல் பாராயிடுவோம். நம்ம நினைக்க வேண்டிய காரியம் ನಾವು ಏನು ನೆನೆಸಬೇಕು? மனுஷன் சோதனை தான். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎರಡನೇದು. ಎರಡನೇದು ಭಾರತ சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ಭಾರತ ಏರ್ಕಿ அதிகமான ಭಾರತ ಏರ್ಕಿ இல்ல ಕಪ್ಪಲ್ 10:13 மனுஷன் சோதனை நம்ம நினைக்க வேண்டிய காரியம். ನಾವು நிறைய மேற்கொள்றாங்க, நிறைய காரியத்தை பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டு போறோம். ராணிக்கு மேலாக சோதனை. ராணிக்கு மேலாக ಶೋಧನೆಗಳು எழுதி வாசிங்க. சோதிக்க ராணிக்கு மேலாக என்ன செய்ய மாட்டாரா? ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶೋಧನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. நீங்க நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க, நிறைய காரியத்தை மேற்கொண்டு போறோம். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮೇಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. இன்னும் அதிகமாக பாரங்கள் தான் அநேக ஆண்டவர் விட்டு பின்வாங்கி போகிறார்கள். ಅನೇಕ ಭಾರಗಳು ತಡೆದಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚುಚ್ಚುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಪಾಲಿಸಿ. நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும், ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರನೇ. பிராணிக்கு மிஞ்சி எனக்கு சோதனை வராது. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಶೋಧನೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. மூணா தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கும்போது இந்த கண்ணோட்டத்தோட பாருங்க. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது இதுல இருந்து தப்பிச்சு என்னை தேவன் நடத்துவார். ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. அவருடைய பார்வை அப்படிதான் இருந்தது. ಪೌಲನು ಅದೇ ತರ ನೋಡಿದ್ದು. எங்கள் பலத்துக்கு மிஞ்சின பாரம் இருந்துச்சு. ನಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿತ್ತು. ஆனா தப்புவித்தவர் ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸೋ ದೇವರು இப்பொழுது தப்புவிக்கிறார், ಈಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ, இனியும் தப்புவிக்கிறார். ಈಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துட்டாங்க. ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, அப்ப என்ன இருந்தா நம்ம தப்பிச்சிருவாரா? ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು தப்பிப்போய் சொல்றார், ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமே நடக்கும். ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, அப்படி இருந்துட்டு ಆ ತರ ಇದ್ರೆ பாரத்தை இறக்காம இருந்தா கப்பல் போயிருக்குமா? ಆ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹಡಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ. விடுதலை கிடைச்சிருக்குமா? யார் கிடைக்காது. ಕರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? தேவ பிள்ளைகள் ಜೀವ ಮನುಷ್ಯನೇ பாவத்தை விட்டு விலகும். ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು. இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்ததின் நோக்கமே என்ன தெரியுமா? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆತನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ நம்மளை ஆசீர்வதிப்பது இரண்டாவது. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು. பூமிக்கு வந்ததின் நோக்கம் ಆತನ ಬಂದಿದ್ದು பாவத்திலிருந்து மனுஷன் வளர்ந்து ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಗೆ ನಾವು ಪುನಃಸ್ಥಾನ விட முடியாத காரியத்தை நீங்க விட்டுதான் ஆகணும். ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಂತದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. இல்லை என்றால் ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ இந்த பாவம் வந்து நம்மளை அப்படியே அமிழ்த்து ಈ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அடுத்த நம்ம பாரம் கவலை. ಕವಲೆ, ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ, இந்த கவலை ரொம்ப படுறவங்க ಯೋಚನೆ, பாவ சிந்தை அவங்களுக்கு இருக்காது. ಯೋಚನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ, ಚಿಂತೆ 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 ಚಿಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ, அதிகமான பாரம். அல்லேலூயா. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ. பாவத்தை ஆண்டவர் அந்த வசனங்களை எபிரேயர் 12:1 சொல்லுது. ಇಬ್ರಿಯರು ಪತ್ರಿಕೆ 12:1 ಹೇಳ್ತೇನೆ, பாவத்தை எழுதிடுமா? பாவத்தையும் ಪಾಪವನ್ನು பாரத்தை தள்ளிவிடு. ತಳ್ಳಿಬಿಡು. ಭಾರವನ್ನು ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. பாவத்தை நம்ம நெருங்கி இருக்கிற பாவம் எப்படி இருக்குதா? நம்ம பாவம் எப்படி இருக்குதா? ಪಾಪ ಹೆಂಗಿದೆ? நெருங்கி இருக்கிற பாவத்தையும் ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ நம்மை ಇರ್ತದೆ. சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் விசுவாசத்தை தோக்குற முடிக்கணும். பாவத்தையும் பாரத்தையும் ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕು. எல்லாவற்றையும் தள்ளி விட்டு ஓடணும். அல்லேலூயா. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಬೇಕು. பாவத்தை ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கை செய்யணும், ಪಾಪವನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. பாரத்தை ஆண்டவர் மேல வைக்கணும். ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು, ಆ ಚಿಂತೆ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡು. அவனுடைய ஆதரிப்பார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ஏன் பாரம் நம்மளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகலாம் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಭಾರವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ஒரு தேவ பிள்ளை பாரத்தோடு கவலையோடவே இருந்தா ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು, ದೇವ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಆ ಭಾರದಿಂದ, ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ, ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை இல்லாதனால தான் ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ஒரு தேவ பிள்ளை கவலையோட உட்கார்ந்து ಆ ದೇವ ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ, ಯೋಚನೆ, ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. கவலை ஆண்டவர் மேல வச்சுட்டா ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ವಿ, எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியோட இருப்பார். ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಊಟ ಇರಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ. அதுதான் மற்றவங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம். ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. பிலிப்பியர் 4:6 ಫಿಲಿಪ್ಪೀಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ பிலிப்பியர் 4:6 நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ಒಂದಕ್ಕೂ ಕವಲೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. எல்லாவற்றை குறித்து
ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் இப்ப கவலை பாரம் வருது. ಒಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. இப்ப இந்த பாரம் என் வாழ்க்கையை நடத்த முடிய மாட்டேங்கி. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. எல்லாவற்றையும் குறித்து ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ என்ன செய்யணுமா? ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ Prayer. வாசிங்க. உங்கள் விண்ணப்பங்களை ನಿಮ್ಮ ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜெபத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தும். தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாவத்தை ஆண்டவருக்கு அறிக்கையிடுங்க. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ கவலை ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ಆತನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿದ ದೇವ ಸಮಾಧಾನವು நம்முடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள்ளும். ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ சிந்தையை ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. காத்துக்கொள்ளும். ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ இது ரெண்டு ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. தாங்க பிரச்சனை. இந்த சிந்தையில வச்சு அப்படியே இருதயத்துல வச்சு ಈ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಲೆಗಳು பாவமும் இருதயத்துல அப்படிதான் பெருகுது. ಪಾಪನ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತದೆ. கவலையும் அப்படிதான் பெருகுது. அல்லேலூயா. ಕಷ್ಟ, ಕವಲೆ, ದುಃಖ ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. நம்ம தேவ பிள்ளைகள், ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, சோதனையை தேவ பிள்ளைகள் பொறுமையோடு சகித்து ಶೋಧನೆಯನ್ನ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ விசுவாசத்தோடு நம்ம தாங்கிக் கொள்ளும் பொழுது ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ நிச்சயமாக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். ನಾವೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. நிறைவான பலனை தருகிறவர். ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. மனிதனுடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳು இருதயத்தை ஒடுக்குமா? ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ அப்படியே ஒடுக்கிடும். ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಡಿತದೆ. கப்பல் நெடுஞ்சிலும் உள்ள ಆಳುಗಳು ಏನಿದೆ ಭಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ நம்முடைய வாழ்க்கை படகு அமிழ்ந்துடும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹಂಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. இந்த போராட்டம் பிரச்சனைகளிலே ಈ ಹೋರಾಟ, ಈ நிற்க முடியாது. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. பாவத்தை பாரத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள ஓட முடியாது. ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர்கள் அற்புதத்தை செய்ய முடியாது. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒரு மனிதனுக்குள்ளே பாவம் இருக்குமேயானா ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಇದ್ರಾಗಿದ್ರೆ அதை விட்டு விடுவதற்கு உண்டான விருப்பம் வேணும். ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು. 100க்கு 100 விட முடியவில்லை என்றாலும் 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ 100க்கு 100 விடுவது கஷ்டம்தான். ಕಷ್ಟನೇ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಯಾರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ கர்த்தர் பார்க்கிற காரியம் ದೇವರು ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ. நம்ம விரும்புறவன் பார்ப்பார். ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ, ಬಿಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? இந்த உலக பிரகாரமான காரியத்தை நம்ம விரும்புகிறோம். ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ வாழ நீங்க விரும்பணும். ஹல்லேலூயா. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು. ஒருவேளை 50% நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா 50% ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ, ஒரு 10% கீழே இறங்கிட்டீங்கன்னா ಒಂದು 10% ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ அடுத்த நாள் நீங்க வளரணும். ஹல்லேலூயா. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 60% ಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧத்திலே பூரணமாகும்படி வளரணும். ஹல்லேலூயா. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳಬೇಕು. ஆமா, அப்படி வளரும் பொழுது ದೇವರು தேவன் பார்க்கிறார் நம்மளை. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. இவன் பரிசுத்த பாவத்தை வெறுக்கிறான். ஹல்லேலூயா. ಈತನು ಪಾಪವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ஆமென். அப்படி செய்யும் பொழுது பாவத்தை வெறுக்கும் பொழுது ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಾಗ நிச்சயமாக தேவன் நம்மை நடத்துவார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. இரண்டாவது பாரத்தை நினைவு பாரத்தை ಪಾಪವನ್ನು பாரத்தை என்ன செய்யணும்? ಪಾಪವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? பாரத்தை வச்சு. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ಪಾಪವನ್ನು ಬರಬೇಕು. நீங்க வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாதி தான் வரும். ನೀವು ಇಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರೋಗನೇ ಬರೋದು. ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. மனுஷனுடைய இதயத்துல கவலை என்ன செய்யுமா? ಮನುಷ್ಯರು நீதிமொழிகள் ಚಿಂತೆ 12வது அதிகாரம் 25. நீதிமொழிகள் 12:25. ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ மனுஷனுடைய இருதயத்துள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும். ಜ್ಞಾನೋಪಗೀತಗಳು. நல்ல வார்த்தை என்ன செய்யுமா? மகிழ்ச்சியாகும். நல்ல வார்த்தை என்ன? தேவன் நம்மளை தப்புவிக்கிறவர். ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா.
ಮಹಿಮೆಪಡುವುದಾ. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ. ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையில் சோதனை சகித்தார். ರೂತು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು சகிப்புத்தன்மை ನೋವಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. சகிப்புத்தன்மை இருந்ததுனால தான் ಆ ಸಹಿತ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை வச்சிருந்தா ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, மன உறுதி இருந்தது, ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು பொறுமையோட ஓடினான். ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓಡಲು. நம்மளும் மனசுல என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா? ನಾವೇನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, மனுஷனுடைய சோதனை எல்லாமல் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಶೋಧನೆ ಆದರೆ வேற சோதனை எனக்கு வராது. ಬೇರೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் ಯಾಕಂದ್ರೆ ராணிக்கு மிஞ்சி சோதிக்க இடம் கொடுக்க மாட்டான். ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ದೇವರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ಅದಕ್ಕಾன ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆತನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ஒக்கை தேவன் தருவார். ದೇವರು. அல்லேலூயா. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? சொல்லுங்க அப்ப, நம்ம செய்ய வேண்டியது ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? நீங்க சொல்லக்கூடாது. நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಭಾರದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ரெண்டாவது ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೌಡ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ದೂರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರ, ಆತನ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்தது பாவத்தை தேவ சமூகத்தில் அடிக்கி விட்டு விடுறது. ಪಾಪ இந்த ரெண்டு தான் ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. இந்த ரெண்டு தான் உங்களை ஆண்டவர் பக்கத்துல ஓட விடாது. ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. இந்த ரெண்டை நீங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ஒரு அற்புதம் நடக்காது. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ எனக்கு அற்புதம் நடக்காதுன்னு சொல்றீங்களா? ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಡೀತದೆ. இந்த காரியத்தை நீங்க ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೀರೋ, சில விட முடியாத காரியங்கள் விலகணும். ಕೆಲ ಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಬೇಕು. சில கவலைகளை நீங்களே வச்சுக்கிட்டீங்க. ಕೆಲವು ಭಾರಗಳನ್ನ ನೀವು, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು அந்த கவலை உங்களால சுமக்க முடியாது. ಅಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. உங்க பிரச்சனை உங்களை அமிழ்த்து போட்டு விடும். ನಿಮ್ಮ ಭಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. அது உங்க மரணத்துக்காக உங்களை நடத்தும். ಅದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಸೋಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. தேவ பிள்ளைகள் ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, பாவத்தை பாரத்தையும் ಪಾಪವನ್ನು, ಭಾರವನ್ನು தள்ளி விட்டு விட்டு ಅದನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೊಡಗಿದವರು, முடிக்கிறவருமாகிய ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋರಾಗಿದ್ದ இயேசுவை நோக்கி ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ பொறுமையோடு என்ன செய்யணும்? ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ அல்லேலூயா. ನಾವು ಓಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಇದು ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ ಚಿಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. மடியில முடிக்க போறாங்க, சத்தம் வருது. கர்த்தர் நல்லவர். அல்லேலூயா. ஆமா, உங்க பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளணும்னா ನಿಮ್ಮ ஒண்ணு செய்யுங்க. ಒಂದು பாவத்தை ஆண்டவர்ட்ட அறிக்கையிட்டு விட்டுருங்க. வெளிவனமா மனிதர்கள் தான் விழுந்து விழுந்து எழுச்சா என்னால எந்திரிக்க முடியாது, விழுந்துடாதீங்க. விழுந்த இடத்துல எழுச்சி நிற்கும். அல்லேலூயா. ஹalleluya. எழுந்து இயேசுவை நோக்கி ஓடணும். பாரத்தை அவர் மேல வச்சிருங்க. ಭಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಬಿದ್ದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಓಡಿ நிறைவான பலனை தருவார். ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ஆமென். கண்ணை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நல்ல பிதாவே, இந்த வேலைக்காக பரலோக தேவனை நான் நமக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம். நல்ல ತಂದೆಯಾದ இஸ்ரவேல் தேவனா செட்டை அடைக்கலமாய் வந்தவுடன் ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ. நிறைவான பலன் உண்டாவதாக. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು. நிறைவான பலன் உண்டாவதாக. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು. நன்மையாக நிரப்புவீராக. ಒಳ್ಳೆ ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸು. எங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து செழித்திருப்பார்களாக. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣದಿಂದ தகப்பனே, ಆಶೀರ್ವಾದ உங்கள் சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದು பாவத்தையும் பாரத்தையும் தள்ளி விட்டு விட்டு ಪಾಪವನ್ನು, ಭಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು உம்மை நோக்கி ஓட கிருபை செய்வீரா. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಓಡುವಂತೆ, அப்படி செய்வதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ನಾವು ಓಡೋಕೆ ತಕ್ಕದಾಗೆ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.